Of course. కాఫీ టిఫిన్ ఏదైనా ఇచ్చారంటే బయట డ్రైవర్ ఉన్నాడని చెప్పి పంపిస్తాను. హలో, అది గేట్లు తీసి వాళ్ళు ఎలా చెప్తారు? యానిమేషన్ తీసి ఉందా? క్లియర్. So, good morning, my dear students. Hello. Hello. Okay. The last class we have discussed up to course outcomes. In this course means subject. Don't confuse. Course means subject. Our BTech is program. BTech is not course. BTech is program. Course is the subject. In our BTech, there are roughly approximately 40 courses are there. Into each and every subject is a course. Therefore, the course outcomes. What is the course outcomes? Outcomes means after the completion of this course or our EDC, electronic device and circuits, at the end of this course, the student can able to or will be able to. We have to apply this knowledge in real time. This is the course outcomes. We are learn the basic knowledge from this subject. There are 6 course outcomes are framed by our university. The each and every one is should you have to learn in our each and every chapter. First one you have already discussed, apply the basic concepts of semiconductor physics. What are the basic concepts of semiconductor physics? We have to thoroughly after that this course completion. The basic concept of semiconductors means what is the semiconductor, types of semiconductors, what is the utilization of semiconductor, how it is used for manufacturing of our electronic gadgets, electronics devices. It is the basic concept. What are the concepts it will, we have to discuss. Second one, understand the formation of PN junction and how it can be used as a PN junction as a diode in different modes of operation. Simply understand formation means the fabrication or manufacturing or how to make మన పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని ఎలా తయారు చేస్తాం ఏంటి అనేది ఇన్ దిస్ కోర్స్ అవుట్కమ్స్లోకి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఒక పీ టైప్ మెటీరియల్ని ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ని మనం జాయిన్ చేసి ఇట్ ఈస్ ఏ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ డయోడ్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్, దీని యొక్క ఆపరేషన్స్ డిఫరెంట్ మోడ్స్, ఆ మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ కూడా మనం ఈ సబ్జెక్ట్ అయ్యేటప్పటికి మీరు థరోగా నేర్చుకుని ఉంటారు అనమాట. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. And next, third outcome, know the construction working principle of rectifiers. Today, the rectifier, main rectifier is the AC voltage, and actually our available source is AC. In our home, the available, our power is AC power, AC source. Therefore, but our TV, computer, laptop, mobile phone, whatever it may be, electronic, all electronic gadgets working with DC
DC ఇస్తేనే కానీ పనిచేయదు మీ కంప్యూటర్ కానీ ఏదైనా. బట్ అవర్ అవైలబిలిటీ is AC. Therefore, simply we can convert this AC into DC. Therefore, the required circuit is a rectifier. The working principle of rectifier working principle ఏంటి? With and without filter, with the relevant expressions and necessary comparisons. అంటే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ రెక్టిఫైర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, అందులో కంపారిజన్స్ వస్తాయి. అలాగే రిలవెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే మనం ఎంత వోల్టేజ్ ఇచ్చాము ఇన్పుట్లో, అవుట్పుట్లో ఎంత వస్తుంది దాని యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే అవుట్పుట్లో ఎంత ఏసీ ఉండిపోయింది, దాన్ని ఎలా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు అంటే ఎలా రిడ్యూస్ చేయొచ్చు, హౌ టు రిడ్యూస్ ద ఏసీ రిపిల్స్ అంటారు అనమాట ఏసీ క్వాంటిటీని ఆఫ్టర్ రెక్టిఫైర్ అవుట్పుట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ CO. We have to learn, and after that completion of this CO, this after CO, we have to apply this rectifier in your home and real each and every electronic gadget like a TV, computer. In this అట్లా మనకి పవర్ సప్లై సెక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట, అందులో రెక్టిఫైర్ ఉంటుంది. లేదంటే ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ చూడండి, మీరు ఛార్జర్ పెడతారు కదా, దాన్ని అడాప్టర్ అంటాం మనం. మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జర్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఛార్జర్లో ఉంటుంది అన్నమాట రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ CO4 course outcome 4. This is understand the construction principle of operation of transistors. There are two types of transistors. One is BJT, another one is FET. BJT means bipolar junction transistor. FET means field effect transistor. With their VI characteristics. Not only construction nothing but fabrication, manufacturing, తయారు చేయడం, how to make, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అవి ఎలాగా వర్క్ చేస్తాయి, ఆ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ట్రాన్సిస్టర్ BJT FET రెండు కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. విత్ దేర్ VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్ ద వోల్టేజ్ టు ది FET అండ్ BJT, హౌ ద కరెంట్. ఇంకా లౌడా వెళ్తలేదా? దేని వాల్యూమ్ పెంచాలని చూడండి, వాల్యూమ్ ఏమైనా పెంచాలమ్మా. ఓకే, అంతేనా? ఓకే, అండర్స్టాండ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్. ఫోర్త్ కోర్స్ అవుట్కమ్. ఆల్రెడీ అప్ టు థర్డ్ కోర్స్ అవుట్కమ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ లాస్ట్ క్లాస్. ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు two kinds of transistors. One is BJT, another one is FET. Bipolar junction transistor, it is BJT. Field effect transistor is a FET. We have to construction, fabrication and manufacturing are తయారు చేయటం అనమాట. ఎలా తయారు చేస్తాం ఏంటని విత్ దేర్ VI characteristics అంటే కరెంట్ వోల్టేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే వీ కెన్ అప్లై ద వోల్టేజ్ టు ది BJT and FET, హౌ ద కరెంట్, therefore the behavior of current, it is VI characteristics in different configurations. అంటే different configurations means the transistor will be connected in different ways in a circuit. అంటే ట్రాన్సిస్టర్ మన సర్క్యూట్లో డిఫరెంట్ వేస్ అంటే హౌ మెనీ వేస్ అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ 3 వేస్, 3 రకాలుగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే FET ఆల్సో కనెక్టెడ్ ఇన్ 3 డిఫరెంట్ వేస్, 3 రకాలుగా మనం సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అవి కాన్ఫిగరేషన్స్. అదే కనెక్షన్ నథింగ్ బట్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్న కనెక్షన్ అన్న ఒకటే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఆల్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ CO5 కోర్స్ అవుట్కమ్ 5. Know the need of transistor biasing. Biasing means we can apply the DC voltage to the transistor. It is ready to activate. It is ready to functioning. అది ఫంక్షన్ చేయాలంటే మనం బయాసింగ్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఆ బయాసింగ్ ఎలా ఇస్తాం, దాని నీడ్ ఏంటి, బయాసింగ్ అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఏంటంటే నీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ బయాసింగ్లో మనం తెలుసుకుంటాం. వేరియస్ బయాసింగ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ BJT అండ్ FET. అంటే బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్కి FETకి బయాసింగ్ టెక్నిక్స్, డిఫరెంట్ బయాసింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ బయాస్ అని, కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్ అని, స్టెబిలైజేషన్ ఆర్ పొటెన్షియల్ డివైడర్ బయాస్ అని, సెల్ఫ్ బయాస్ అని అవన్నీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే వన్స్ వీ కెన్ అప్లై ద బయాసింగ్, దేర్ ఫోర్ స్టెబిలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ విత్ నెసరీ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అంటే ఇక్కడ స్టెబిలైజ్ చేయాలి, ఈ బయాసింగ్ వ్యారీ అవ్వకుండా మనం స్టెబిలైజ్ చేయాలన్నమాట. ఆ స్టెబిలైజేషన్ మెథడ్స్ కూడా ఇందులో మనం విత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి తెలుసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ నో ద నీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ బయాసింగ్, వేరియస్ బయాసింగ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ BJT and FET and stabilization concept with the necessary expressions. Madam, voice reach out na చూడండి ఒకసారి. Next, the last CO course outcome 6. Perform the analysis of small signal low frequency transistor amplifier. Perform the analysis of small signal low frequency transistor amplifier circuits using BJT and FET in different configurations.
అంటే you know make a model for a low frequency, small signal low frequency means it is low frequency valid. It is not suitable at high frequencies. Therefore, you can utilize the different models for BJT. In this regard, in this CO, we can analyze the transistor amplifier and FET amplifier. The analysis means we can determine or find out the gain, voltage gain, current gain, input impedance, output impedance, power gain. This is the analysis. Due to this analysis, we have to know or determine these parameters. Therefore, FET కి BJT కి ఇందులో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే హైబ్రిడ్ పారామీటర్ మోడల్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. BJT FET కి వేరే స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ ఉంటుంది, ఆ స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే BJTలో మనకి 3 డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్, కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్, కామన్ కలెక్టర్ అని ఉంటాయి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెర్మినల్స్ 3 యాంప్లిఫైర్స్ ఉంటాయి. అలాగే FETలో కూడా మనకి కామన్ గేట్, కామన్ సోర్స్, కామన్ డ్రైన్ 3 ఉంటాయి. ఈ 3 రకాల కాన్ఫిగరేషన్స్ కనెక్షన్స్లో ఎలాగ BJT FET యాంప్లిఫైర్గా ఉపయోగపడుతుందో చెక్ చేసి ఆల్ ద అట్ ద సేమ్ టైం కంపారిజన్స్ బిట్వీన్ దీస్. ఓకే, దీస్ 3 BJT 3 కంపారిజన్ చేస్తాం, FET 3 కంపారిజన్ చేసి విచ్ వన్ ఈస్ ద బెటర్, ఇట్ ఈస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. All these and the student at the end of this course, the student will able to all these 6 points. It is the concept or a course outcomes. It is designed by our university. It is very, very important. Okay, next in our unit 1, these are the first portion review of semiconductor physics. In our syllabus, Hall effect, continuity equation, law of junction, Fermi-Dirac function, Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. The second part of first unit, energy band diagram of PN junction diode, open circuited PN junction, biased PN junction diode, current components in PN junction diode, diode equation, VA characteristics, temperature dependence on VA characteristics, diode resistance, diode capacitance. This is the second part of this unit. But actually, starting with the Hall effect, you know Hall effect in our engineering physics as of my knowledge. And next goes to introduction about this introduction. And therefore, the total our electronic devices, all the electronic devices manufacturing or fabrication by the material used, the material is semiconductor materials. Asal, what do you know the semiconductor? Asal semiconductor ante enti? Semiconductor మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? This is very, very important. Actually, in universe, there are మనకి in universe entire materials classified in 3 different categories with respect to electrical properties. In the nature of electrical properties, all the materials classified are categorized in 3. What is 3 categories of classification? Insulators, semiconductor, conductor. There are 3 kinds of materials in universe with respect to electrical properties. What are they? They are insulator, semiconductor, conductor. Therefore, these 3. In this case, first we have to consist the solid. Regarding solid consists of atom, you know very well, or molecules which are arranged in a periodic manner. Therefore, this periodic manner means arranged in a systematic arrangement within the solid. This systematic arrangement repeated throughout the material in a 3-dimensional view. It is nothing but crystal, or simply it is called crystal lattice. Is already discussed in our engineering physics. You know, crystal lattice or crystalline solids. Those solids are called crystalline solids. And which solids have crystalline lattice or crystalline structures, those are called crystalline solids. Therefore, for example, the metals and semiconductors are under this category, crystalline solids or crystalline solids. What is crystalline solids? The solid contains of atoms or molecules which are arranged in a periodic manner, a systematic arrangement. It is always some basic arrangement atoms which is repeated throughout the entire solid material in 3 dimensions. Such an arrangement of atom within a solid is called crystal lattice. అంటే మీరు ఒక మెటీరియల్ తీసుకుంటే అందులో మీరు 3-dimensional వ్యూలో ఒకే అరేంజ్మెంట్ కనపడుతుంది అనమాట.
ఆ యాటమ్స్ అన్ని ఒకే అరేంజ్మెంట్లో ఉంటాయి. ఇట్లా ఆ సిస్టమేటిక్ అరేంజ్మెంట్ రిపీటెడ్గా త్రూఅవుట్ ది మెటీరియల్ ఉంటే దాన్ని మనం క్రిస్టల్ లాటిస్, క్రిస్టల్ సాలిడ్స్ అంటాం అనమాట. ఆ కేటగిరీలోకి వచ్చి ఏంటంటే మనకి మెటల్స్ అండ్ సాలిడ్స్ ఆర్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్. And but there are some solid materials which don't have crystalline structure. కొన్ని crystalline structure ఉండవు, రిపీటెడ్ ప్యాటర్న్ ఉండదు, సిస్టమేటిక్ అరేంజ్మెంట్ ఉండదు. Such materials are called non-crystalline or amorphous solids. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి వుడ్, ప్లాస్టిక్, పేపర్, గ్లాస్, సిటీసీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్స్ మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా అమార్ఫస్ సాలిడ్స్లోకి వస్తాయి. మీరు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంత. మనకంటే ద సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ ఇస్ ఎ క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్, క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట, క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ we have to discuss the insulators, semiconductors and metals. Insulators, semiconductor and metals classification using energy band diagrams. Actually మనకి classification using energy band diagrams ఒకసారి క్లాసిఫికేషన్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఇన్సులేటర్, వాట్ ఈజ్ సెమీకండక్టర్, వాట్ ఈజ్ కండక్టర్. యు నో వెరీ వెల్ కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్ మీకు బాగా తెలుసు. ఏంటంటే కండక్టర్ అంటే ద ప్లెంటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రికల్ conductivity is very high. They have the which material, all those metals are good conductors. And in metals the last most orbit electrons, simply valency electrons, are very free. That's why it is conductivity is very high. For example, copper, aluminum, gold, silver, platinum, etc. These are metals. All the metals are good conductors. A good conductor should possess the following characteristics. What is the following characteristics? Conductor characteristics ఏంటి? High conductivity, high electrical and thermal conductivity, and high melting point, good oxidation resistance, better mechanical properties. High electrical అంటే చూడండి, మీరు కండక్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ యూ కెన్ స్విచ్ ఆన్ చేశారు, మీరు ఫ్యాన్ కానీ లైట్ కానీ వెరీ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ నానో సెకండ్స్లో మనకి అవి గ్లో అవుతుంది. అంటే the connected by switch is connected by the conductor, good conductor, copper or aluminum to the light or fan. అందులో మనకు చూడండి ఈజీగా కండక్షన్ జరుగుతుంది. అలాగే థర్మల్ కండక్టివిటీ అంటే హీట్ని కూడా ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి త్రూ ఇట్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్. ఒక పక్కన చూడండి, మీరు మెటల్ రాడ్ తీసుకుని ఒక పక్కన వెయిట్ చేస్తే ఇచ్చేస్తే రెండో పక్కన మీకు వేడి తెలుస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద కండక్షన్, థర్మల్ కండక్టివిటీ. అండ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గరగానే అది మెల్ట్ అవుతుంది, హై మెల్టింగ్ పాయింట్. అంటే ఇది లిక్విడేషన్ అవ్వాలి అంటే. నెక్స్ట్ గుడ్ ఆక్సిడేషన్ రెసిస్టెన్స్, ఇది ఈజీగా ఆక్సిడేషన్ జరగదు, దానికి రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆక్సిడేషన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి మెటల్ అనేది డికంపోజ్ అయిపోతుంది, పాడైపోతుంది అన్నమాట. అది నెక్స్ట్ బెటర్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్, అంటే దోస్ ఆర్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమన్నా మీకు డక్టైల్ నేచర్, బ్రెటల్ నేచర్ ఇవి ఉంటాయి కదా, అవి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్, స్ట్రెంగ్త్ ఇవన్నీ బాగుంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ మనకి ఇన్సులేటర్, యు నో వెరీ వెల్, ఇన్సులేటర్స్ ఆర్ దోస్ మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్, does not allow the current passing through it. Those materials are called insulators. And there is no charge carriers. Charge carrier nothing but electron. Electron is a charge carrier. There is no free electrons to carry electric current in this insulating materials. For example, glass, quartz, rubber, bakelite, etc. ఇవన్నీ చూసుకోండి, వుడ్, ఇవన్నిటిలో కూడా మనకి కరెంట్ కండక్షన్ జరగదు. దీస్ ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్. సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ insulator. It have very high resistivity or resistance. Therefore, because they have no charge carriers or free electrons unnavu anamata. This is the concept. In the next coming semiconductors. Sir, what is semiconductor? Semiconductors, these materials whose conductivity lies in between conductors and insulator. అంటే ఇది హ్యాస్ మోడరేట్ కండక్టివిటీ కంపేర్ టు ఇన్సులేటర్ అండ్ కండక్టర్స్. అంటే ఇన్సులేటర్తో కంపేర్ చేస్తే కండక్టివిటీ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది, సెమీ కండక్టర్తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్. దస్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెమీ కండక్టర్స్. దే హ్యావ్ పూర్ కండక్టివిటీ దెన్ కండక్టర్స్ అండ్ హయ్యర్ దెన్ ఇన్సులేటర్స్. They are neither good conductors nor good insulators. It is when temperature of a semiconductor
means temperature of a semiconductor is increased. What happened అంటే మీరు టెంపరేచర్ సెమీకండక్టర్ టెంపరేచర్ కనుక రేట్ చేస్తే రెసిస్టివిటీ డిక్రీజెస్, అంటే సెమీకండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు సెమీకండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ మీరు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఆర్ కండక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, కండక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్. Therefore, at higher temperatures, the semiconductor conducts better. Conductor conduct చేస్తుంది అన్నమాట higher temperature. Therefore, the semiconductor have negative temperature coefficient of resistance. What is negative temperature coefficient of resistance? Negative temperature of coefficient of resistance అంటే టెంపరేచర్ పెంచుతుంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గితే దాన్ని నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు. ఇన్ కేస్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే టెంపరేచర్ పెంచితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుద్ది. ఇవి కండక్టర్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ అంటే whenever a temperature of semiconductor increases, the resistivity of semiconductor decreases, vice versa. Therefore, it is appreciably the conductivity will increase. Therefore, the semiconductor has negative temperature coefficient of resistance. It is very important. Next, energy band concept of conductors. Energy band concept of conductors, insulator and semiconductor. Energy band concept. So what is energy band, sir? Energy concept. All these fundamentals are discussed in our. Therefore, in this case, the energy band description or conductivity determined by the electrons in the outermost orbit of an atom. The electrical properties of solids are determined by the electrons. Electron is very, very important in the outermost orbit. And in an atom, the outermost orbit electrons are loosely attached or freely detachable from the atom compared to our innermost orbits. Innermost orbits to compare చేస్తే outermost orbit electron మనం ఈజీగా డిటాచ్ చేయొచ్చు అనమాట. Therefore, the behavior they have been propagated to the study. అంటే ఈ వేరియస్ ఎలక్ట్రాన్ థియరీస్ మనకు ఉన్నాయి. డ్రూజ్ లారెంట్ థియరీ అని, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ, ఎనర్జీ బ్యాండ్ థియరీ అని, బ్రెలోన్ జోన్స్ థియరీ అని, ఇవన్నీ మీరు ఫిజిక్స్లో చదువుతారు. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎనర్జీ బ్యాండ్ థియరీ, ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మీకు ఎనర్జీ బ్యాండ్ థియరీ వచ్చేటప్పటికి the energy band theory also provides concept of differentiate between conductors and states and semiconductor. అది ఎలా సార్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ అంటే ఒకసారి చూడండి. అంటే ఇప్పుడు మనకి యాటంలో మనకి ఒక మెటీరియల్ తీసుకుంటే యాటంలో డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. అంటే వెరీ క్లోజ్ టు న్యూక్లియస్, అంటే ద ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ ఆర్బిటాల్స్ అండ్ ఆర్బిట్స్. ఓకే, దేర్ఫోర్ న్యూక్లియస్ దగ్గరగా మీరు ఎనర్జీ స్టేట్స్ చదువుకున్నారు కదా, ఎనర్జీ స్టేట్స్ తెలుసు కదా, లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్, హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇలా. అంటే ఇవి న్యూక్లియస్ దూరంగా ఉన్నాయని కూడా హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అవుతున్నాయి, న్యూక్లియస్ దగ్గరగా ఉన్నాయని కూడా లోయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ ఎనీ మెటీరియల్ యూ హ్యావ్ టు కంప్రెస్ ఆర్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద ఇంటరాటమిక్ డిస్టెన్స్, ద ఎనర్జీ స్టేట్స్ ఆర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది నైబర్ ఆటమ్స్ ఆర్ మెర్జ్డ్. ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి మెర్జ్ అవుతాయి అన్నమాట. Therefore, merging of energy levels called as energy band. Okay, merging of energy levels is called energy band. Ala guర్తుపెట్టుకోండి. Therefore, and merging and what is energy level? The electron constitute in its level, therefore it possesses some energy. Electron అందులో ఉండటం వల్ల ఆ లెవెల్కి, ఆ ప్లేస్కి మనకి ఎనర్జీ లెవెల్ అని పేరు పెడతాం. Possesses some energy of the level. Therefore, all these energy levels or energy states merge and form different energy bands. Sir, what is energy bands? ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఆటమ్ తీసుకున్నారు, ఫస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయని, ఆర్బిట్లో ఉన్నాయని, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్, అలాగా ఫస్ట్ ఎనర్జీ బ్యాండ్. అంటే మనం ఒక సింగిల్ ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్, సెకండ్ ఎనర్జీ స్టేట్, థర్డ్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఆర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ ఒక ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక స్పెసిమెన్ తీసుకున్నాను నేను, ఇట్ ఈస్ సెమీ కండక్టర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అవన్నీ మెర్జ్ చేసినప్పుడు ద ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా మెర్జ్ అయిపోయి ఒక ఫస్ట్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ కింద ఫామ్. సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నీ మెర్జ్ అయిపోయి సెకండ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్, థర్డ్ ఎనర్జీ, అలా. ద లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా, లాస్ట్ అంటే వ్యాలెన్సీ
ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. ఆల్ ది వ్యాలెన్సీ స్టేట్స్, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ merged ఫార్మ్ యాజ్ ఏ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉన్న స్టేట్స్ అన్ని మెర్జ్ అయిపోయి మనకి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. చూడండి ఇక్కడ దేర్ ఆర్ ఎనర్జీ బ్యాండ్స్, ఇన్సులేటర్, సెమీ కండక్టర్, కండక్టర్. ద లాస్ట్ స్టార్టింగ్ చూడండి ఏముంది మీకు, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. దిస్ ఈజ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. అంటే వాట్ ఈజ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ సార్ అంటే, ద వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ పొసెసెస్ బై ద ఎనర్జీస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. ద వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అంటే ఏంటండి, వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ పొసెసెస్ బై ద ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. అంటే ఈ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ after that, what next sir? What next means it is the empty state. Empty state, this is called energy gap. Energy gap అని చెప్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద కాపర్ తీసుకోండి, ఆర్ గుడ్ కండక్టర్. ఎనీ గుడ్ కండక్టర్ హ్యావ్ సమ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్, but in our conductor at room temperature the valency electrons are loosely attached to the nucleus, and it is become free. These electrons move within the material in a random fashion, random direction avi move అవుతూ ఉంటాయి. అంటే these valence electron becomes free at room temperature in conductor. This is called free electrons. Those free electrons are free. These free electrons possesses energy. This energy band is called conduction band. And all these free electrons placed, and these not belongs to any particular atom. These are become free, and it will freely move within the boundaries of the material. For example, in a pond lo చూసారనుకోండి, మీకు ఆ ఫిషెస్ చూడండి ఎలా మూవ్ అవుతాయి, అటు ఇటు ర్యాండమ్గా అలా అనమాట. బట్ అందులోనే ఉంటాయి, ఎక్కడికి వెళ్ళవు బయట. ఆ విధంగా కండక్టర్లో మనకి ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్, బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ బికమ్ చేంజ్ as a free electron. These free electron move within the boundary. It is bombarded with crystal lattice and atoms also. Therefore, it is the concept. All these free electrons is a conduction band. There is in the case of insulator, there is no conduction band electrons. And the insulator lo manaki free electrons untavu. That's why this conduction band is empty, khaliga untundi. There exists a large energy gap between valency band and conduction band. The valency band ki conduction band ki large energy gap. ఎంత ఉంటుందయ్యా లార్జ్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటే, ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 6 electron volts, అబౌవ్ 6 electron volts ఉంటుందన్నమాట అది. Therefore, the large energy gap between the valency band, conduction bands in an insulator says that at ordinary temperatures no electrons can reach the conduction band. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ బ్యాండ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా రాదు at room temperature. It is the concept. There is in the case of semiconductor. In semiconductor, the energy band gap is very, very less, in the order of 1 electron volts. Ikkada more than 6 electron volts untundi. Semiconductor vachiki ee energy gap anedi. What is energy gap? It is the gap, energy gap existing between valency band and conduction band. It is Forbidden energy gap. Forbidden energy gap. ఈ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీ అవుతుంది అనమాట, బికమ్ నాట్ ఎ ఫ్రీ, ఈజీగా ఫ్రీ అవుతుంది. దేర్ ఫర్ వేర్ ఇస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ బికమ్స్ ఫ్రీ. సమ్ ఆఫ్ ది కోవలెంట్ బాండ్స్ విల్ బ్రేక్. సెమీ కండక్టర్లో మనకి కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట, క్రిస్టల్ నేచర్, బ్రేక్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్, జంప్ ఫ్రమ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్, కండక్షన్ బ్యాండ్కి ఎంటర్ అయిపోతుంది. అందువల్ల మనకి ఈ గ్యాప్ తక్కువ ఉంటుంది ఇన్ దిస్ కేస్. Therefore, semiconductor lo manaki energy gap anedi takku undi. Whereas in the case of conductor, there is no energy gap. The conduction band and valency band overlap to each other. Conduction band, valency band కలిసిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఎంచేత రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి అని చెప్పాను కదా, విత్ ఇన్ ది మెటీరియల్. అదే వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్, అదే కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్, అందుకని దేర్ ఇస్ నో గ్యాప్. దాట్స్ వై దీస్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్. అని ఇక్కడ చూడండి, సెమీ కండక్టర్లో మనకి లిటిల్ బిట్ అమౌంట్ 1 electron volts కనుక మనం ఇస్తే ఈజీగా వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి మనకి కండక్షన్ బ్యాండ్లో కూర్చుంటుంది అన్నమాట వచ్చి. దేర్ఫోర్ జంప్ ఫ్రమ్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ టు కండక్షన్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మీరు కెమిస్ట్రీలో చదువుతారు, వెన్ ఎవర్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్,
or higher energy state to lower energy state, the energy will be radiated in the form of electromagnetic radiation అని ఏదో చదువుతారు కదా మీరు, ఆ విధంగా అనమాట. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. అంటే ఎనర్జీ ఇప్పుడు వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్లో కనుక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తే ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఫ్రమ్ యూనివర్స్. అంటే వీ కెన్ గివ్ ద ఎనర్జీ. ఇన్ కేస్ కండక్షన్ బ్యాండ్ నుంచి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాను ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్కి వచ్చింది అనుకోండి, ద ఎనర్జీ విల్ బి రేడియేటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఆర్ లైట్. అవన్నీ కూడా మీరు చదువుకున్నారు. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. దేర్ఫోర్ ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్, ఇన్ దీస్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్స్, దీస్ ఆర్ ది ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈస్ ద డాష్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెర్మి లెవెల్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫెర్మి లెవెల్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫెర్మి లెవెల్. Sir, what is Fermi level? Fermi level అంటే the maximum energy of an electrons associated in a material. It is the energy of electrons. It is the Fermi level. Maximum. ఏ లెవెల్ వరకు ఎనర్జీ ఉందో చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఈ ఫెర్మి లెవెల్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుతాం. మన ఫెర్మి లెవెల్ గురించి వస్తుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ ఫిజిక్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. ఓకే, అంటే మీకు అవుదేమో అన్న ఉద్దేశంతో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. డోంట్ ఫీల్ పోర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెమీ కండక్టర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సెమీ కండక్టర్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈజ్ సెమీ కండక్టర్? ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్, అంటే ఎలక్ట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ బిట్వీన్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్సులేటర్ అండ్ గుడ్ కండక్టర్స్. ఇన్సులేటర్ గుడ్ కండక్టర్ మయాన్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ therefore the conductivity lies between the range of 10 to the power of 4 to 10 to the power of -5 Siemens per meter. Siemens per meter అంటే మోస్ పర్ మీటర్ ఏదైనా సరే దీని యొక్క యూనిట్స్. సిమెన్స్ అనేది సైంటిస్ట్ నేమ్. యాక్చువల్గా మోస్ కండక్టివిటీ ఎంత ఉంటుంది? 10 to the power of 5 to 10 to the power of -4 Siemens per meter. ఒక మీటర్కి ఎంత ఉంటుంది అన్నమాట కండక్టివిటీ. దిస్ ఈస్. And next, at room temperature they have conductivity lower than conductors and higher than insulator. అంటే అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకుంటే రూమ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 300 డిగ్రీ కెల్విన్. మనం మామూలుగా 27 degrees చెప్తాం, 7 degrees సెంటిగ్రేడ్ చెప్తాం. ఇందులో అయితే అక్కడ తీసుకుంటే దీని కండక్టివిటీ ఇన్సులేటర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, కండక్టర్స్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఒకటి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. దేర్ఫోర్ దే హ్యావ్ negative temperature coefficient of resistance. These are called semiconductor properties. It is very very important. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి సెమీ కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ కనుక పెరిగితే తగ్గుతూ ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అన్నమాట టెంపరేచర్. దట్స్ వై దే హ్యావ్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. అందువల్ల ఇది నెగిటివ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. నేను చెప్పాను కండక్టివిటీ ఎంత ఉంటుంది? 10 to the power of 5 to 10 to the power of -4 Siemens per meter. And next, their resistivity or conductivity changes when even very small amount of certain other substance. అంటే ఇక్కడ చూడండి, whenever a suitable impurity atoms are added to a semiconducting material, the conductivity will change appreciably. అంటే చూడండి, అనదర్ మెటీరియల్ మనం ఇంప్యూరిటీ అంటాం. ఇప్పుడు ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ తీసుకున్నారు, వేరే మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి అందులో కలిపారనుకోండి ఒక కండక్టింగ్ మెటీరియల్, ఆ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ ఇంప్యూరిటీ అంటాం. అంటే ఇటువంటి ఇంప్యూరిటీని వేరే మెటీరియల్ని సెమీ కండక్టర్లో మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు, కలిపినప్పుడు, యాడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క కండక్టివిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కండక్టివిటీ పెరుగుతుంది, ఎప్రిషియబుల్గా పెరుగుతుంది, రెసిస్టివిటీ తగ్గుతుంది అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్. దిస్ ప్రాపర్టీ లీడ్స్ ద మోర్ డివైసెస్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. ఈ ప్రాపర్టీ వల్లే మనకి ఇవాళ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. మీకు కంప్యూటర్లు వచ్చినా, సెల్ ఫోన్లు వచ్చినా, ఏం వచ్చినా దీనివల్లే ఎదరద తెలుస్తుంది మనకి. అంటే డివైసెస్ అని ఈ ప్రాపర్టీ మీద మనకి జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఏంటిది? వెనెవర్ సెమీ కండక్టర్, వెనెవర్ ఇంప్యూరిటీ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఏ సెమీ కండక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్, it will change the conductivity properties, will change the appreciably. Conducting properties appreciably ga change avutayi. Therefore, next, semiconductors are two types. And actually so many semiconductors, not two types, it is a mistake. And commonly used semiconductors are two. మనకున్నాయి రెండు. యాక్చువల్గా మనకి 4th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, సిలికాన్, జెర్మేనియం, గ్యాలియం, ఆర్సెనైడ్ ఉన్నాయి చూడండి. ఆ 4th A ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి సెమీ కండక్టర్స్. ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు కామన్లీ యూజ్డ్ ఎలిమెంటల్ సెమీ కండక్టర్స్ అని చెప్తాం. కామన్లీ యూజ్డ్ సెమీ కండక్టర్స్ జెర్మేనియం అండ్ సిలికాన్.
ఎందుకు సార్ జెర్మేనియం సిలికాన్ మన కామన్ యూజ్ అంటే దీస్ ఆర్ వెరీ చీప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ అవర్ ఫ్యాబ్రికేషన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ బెంగళూరు సిటీ ఈస్ కాల్డ్ సిలికాన్ వ్యాలీ అంటారు మన బెంగళూరు సిటీ. ఎందుకు సిలికాన్ వ్యాలీ అన్నారు? అక్కడ సిలికాన్ మీద అంటే మన ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన గూడ్స్ అని అక్కడ మ్యాక్సిమం తయారవుతుంది, సిలికాన్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే జెర్మేనియం కంటే మనకి సిలికాన్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. ఎందుకు సిలికాన్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు ఏంటంటే మీకు తర్వాత నేను చెప్తాను, ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు, అప్పుడు చెప్తాను. దీస్ ఆర్ ది కామన్లీ యూజ్డ్ సెమీ కండక్టర్, జెర్మేనియం అండ్ సిలికాన్. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ సెమీ కండక్టర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GaS, గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్, ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపౌండ్ సెమీ కండక్టర్. రెండు కలిపితే కాంపౌండ్ అనమాట. ఇవేమో ఎలిమెంటల్, ఒక 4 జెర్మేనియం ఉంటుంది, ఇందులో ప్యూర్ సిలికాన్ ఉంటుంది, ఈ రెండు కలిసినాయి అనమాట. అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ మే ఆల్సో బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ వేస్. ఇప్పుడు ఈ సెమీ కండక్టర్స్ మనం 2 రకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఒకటి ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్, రెండోది ఎక్స్ట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్. ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ extrinsic semiconductors. There are 2 kinds. Sir, what is intrinsic semiconductor? A pure form of semiconductor is called intrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor means a impure form of semiconductor. And when a impurity is added to a pure form of semiconductor, then it will be changed as a extrinsic semiconductor. మీరు ఏదైనా impurity other than, for example, you can take the silicon atoms తీసుకున్న సిలికాన్ మెటీరియల్, అందులో మీరు వేరే ఏదైనా ఏ ఇండియమో బోరానో యాడ్ చేశారంటే వేరే మెటీరియల్, అది ఇంప్యూరిటీ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మైండ్ ఇట్. ద కండక్టివిటీ 10 to the power of 5 to 10 to the power minus 4 సిమెన్స్. ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే the resistance decreases with increasing temperature. Next, the impurity as a to a pure form of semiconductor, then the conductivity చేంజ్ ఎప్రిషియబుల్లీ. కండక్టివిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, ఎప్రిషియబుల్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేర్ ఫోర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఏ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ డోపింగ్. ద ప్రాసెస్ అంటే మీరు యాడ్ చేసే విధానం ఉంది చూసారు, ఇంప్యూరిటీని సెమీ కండక్టర్ యాడ్ చేసే విధానాన్ని మనం డోపింగ్ అంటాం అనమాట. వాట్ ఈస్ డోపింగ్? ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ టు ఏ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్. అయిపోయిందా? 2 minutes. Okay, today we have to end this session with our semiconductors. Okay, this is next. If you have any doubts, please put in our chat box. Any doubts, please? Good morning, very good morning. Thank you for your patience and thank you for this opportunity through online meet, my dear students. Okay, thank you. Sound వినిపించలేదు సార్, సౌండ్ రావడం లేదా? ఓకే, no doubts. all these things are discussed already. You have to, అంటే యాక్చువల్గా మీకు ఈ లాక్డౌన్లో ఏమన్నా కవర్ అవ్వలేదేమో అని చెప్పి ఇవి చెప్తున్నాను నేను మీకు. ఫండమెంటల్స్ మనం యాక్చువల్గా అయితే హాల్ ఎఫెక్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఈజ్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్? ఆ మిల్మ్యాన్ బుక్స్ చూడండి మీరు. మిల్మ్యాన్ బుక్స్ అర్థం కాని కొద్ది, అది లాంగ్వేజ్ ఎక్కువగా ఉందంటే ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ బక్షి అని ఉంటుంది, గాడ్సే, అది మీకు కొద్ది అర్థమవుతుంది ఈజీగా. అది కూడా పర్వాలేదు, అది కూడా చూడండి. లాల్ కిషోర్ ఒకటి ఉంటుంది కానీ బక్షి అయితే మీకు నోట్స్లా ఉంటుంది. మెటీరియల్ మేము ఎలాగిస్తాం. నో డౌట్స్? అయితే రేపు క్వశ్చన్లు అడుగుతాను మరి అమ్మ. ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చదవండి, ఇంట్లో ఖాళీగానే ఉంటారు కదా, బుక్స్ అయితే తీసుకుని టెక్స్ట్ బుక్ కొనుక్కుని నీట్గా నోట్స్ పెట్టుకుని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫోన్ చేయొచ్చు. నా నెంబర్ తెలుసు కదా, 8686876053.
ఓకే మేడం వీళ్ళు ఇది మ్యూట్ చేయాలని అన్మ్యూట్ చేయాలని ఎలాగా పార్టిసిపేంట్లోకి వెళ్ళాలా